हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंस्पायर यूट्यूब चैनल। षष्ठ श्रेणी पिला माने आज आम डिस्कसन करवा तुम चैप्टर 3 एमआईएल बहिर जन्मभूमि विषय समस्त क्वेश्चन आंसर। ओके, तो पिला माने जदि आम चैनल को नुआ आसता तो आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ और सांग मान निकट को शेयर करूँ। ओके, सो फास्ट ऑफ ऑल देखिए पिले प्रथम क्वेश्चन ना आम देश बा आमे जो देश में जन्म लाभ करूँ ताकू कौन बोली कहवा। राइट आंसर होची आमे जो देश में जन्म ग्रहण करूँ ताकू जन्मभूमि बोली कहवा। नेक्स्ट जीवा पिले यार सेकेंड नंबर देखा प्रश्न कौन रही ना जीवन धारण करने जन्मभूमि आमको कौन दिए। राइट आंसर होची जीवन धारण करने जन्मभूमि आमको फल शस्य प्रदान करे जार वायु आम निश्वास प्रश्वास प्रभावित हुए और यार शीघ्र स्वच्छ जल आमर शोष दूर हुए। ओके, तो 3 नंबर प्रश्न कही कौन देख ना गरे कही जन्मभूमि क्या सहित तुलनीय। यार सठिक आंसर होची जन्मभूमि माँ सहित तुलनीय। तापर पचार परिवार रे फुटुवा फूल है पचार परिवार रे फुटिला फूल केउ माने ना फुटिला फूल उद्यान रे शोभा बढ़ाई थाए। ठीक से ही स्नेहर पितुला भाई भौणी माने फुटिला फूल परी परिवार को सुखमय सुंदर करिथांती। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कही पिले मणि और मुकुता केउंठी साहित्य होई रहिछि। यार सठिक आंसर होची कौन ना आम देश में अनेक खनिज संपद भरपूर हो रही एवं आम देश में खनि मानकरे मणि एवं सागर मानकरे मुक्ता साहित्य हो रही है। तापरे जीवा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पचार जन्मभूमि प्रति आमर की कर्तव्य अच्छी आम देश आम जन्मभूमि आमर कौन कर्तव्य अच्छी कौन आमर काम करवा दरकार ना जन्मभूमि आमर जननी परी जन्मभूमिर गौरव रक्षा करवा तथा देशवासी सेवा करवा आम जीवनर परम कर्तव्य होगा उचित। नेक्स्ट देखिए पिला आमर ना केउ मानकर नाम लोकमुखरे काल काल रहे केउ मानकर ना यार सठिक आंसर होची जो महापुरुष माने निज देशर मंगल पाई आपणार शरीर को दान करिसंती निजर सुख शांति घर परिवार को भूली भिक्षा थाल धरी घर घर बुलुछंती सेहीपरि लोक मानकर मंगल कामना पाई बहु कष्ट सहिचंती सेही मानक नाम लेखा लोकमुखरे काल काल रहे। तापर जीवा पिला आमर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देख ना 3टी एक जातीय शब्द सहित जो अभिन्न जातीय शब्दटी अच्छी ताकू आमर बाछ कहे वायु पवन आनंद अनिल। यहाँ हूँ वायु पवन एवं अनिल गोटे ना ये आनंद हूँ आमर अलग सेमती कहे जननी माता माँ पिता। ओके, जननी जहाँ माता से माँ से कि पिताटा हम आमर सेपारेट। ओके, तापर कही पे देख ना रवि कवि सूर्य तपन तुम्हें मैंने तो जाच ना रवि सूर्य तपन सूर्य गोटे ना कि कविटा हूँ आमर ये अलग रहा। तापर कहे विहंग नक्षत्र विहंगम पक्षी विहंग माने कौन आमर देख चढ़ई विहंगम माने भी सी पक्षी बुझुची पक्षी माने तो सी पक्षी कि ये नक्षत्र हम अलग तो यार सठिक आंसर हम पे कौन ना नक्षत्र। तापर तुम ये कही कौन देख ना बण जंगल पर्वत और कानन कानन मान जानिच बण आकु भी जंगल यहाँ भी जानिच बण जंगल को बुझाऊँ कि पर्वत गोटे रक यहाँ गोटे। ओके, सो यहाँ हम पे तुम अलग है किए हम अलग तुम ना पर्वतटा हम तुम डिफरेन्ट। तापर तुम कही मन पकाई कवितार अंश को पूरण कर देख कही कौन ना जार फल शस्य करे डैश धारण यार सठिक आंसर ना जीवन धारण। तापर कही जे देश में अच्छा मोर प्रिय परिवार तापर कही स्नेहर पितुला भाई भौणी सकले यहाँ बही खोजी तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स पूरण कर। नेक्स्ट पचार असंख्य असंख्य नक्षत्र शोभे नील बा सुनील आकाशे जे देशे कानने शोभे केते तुरा फूल। तापर कहे सरल भाषा बुझाई लेख से ही मोर जन्मभूमि जननी समान धरा तले कहीं अच्छी तार समान स्थान सरल भाव में बुझाई लेख। यार राइट आंसर हूँ कौन देख पिले ना से ही मोर डर समान स्थान उक्त पद्यांशटी। ओके, यार कवि किए पिले तुम ना भक्त कवि बा जहाँ आम कहे कौन आमर ना कवि पद्मचरण पट्टनायक लिखित जन्मभूमि कवितार उद्धृत एटार कवि जन्मभूमिर परिचय प्रदान करने सहित ता सहित कहीं तुलनीय नुहति बोली उल्लेख करिसेंती ना कवितार प्रारंभिक पर्यायर जन्मभूमिर परिचय प्रदान करने को जाई कवि एठारे कहिसेंती जे ना जो देश में मुझे जन्मग्रहण करिछि जार पवन मो निश्वास प्रश्वास बहुची एपरिक जो देश रवि किरण और उत्ताप देउछि ताहा होछि मोर जन्मभूमि जार सुशीतल स्वच्छ जल पान करी मोर शोष दूर हेउछि जार फल और शस्य खाई मु जीवन धारण करुछि एपरिक जार वक्षरे बा वक्ष देश में मु सदा सर्वदा चलाबुला करुछि सही देश मोर जननी। ओके, कौची से हीपरी मोर कौन ना जननी परी सी हूँ मोर जन्मभूमि अटे ये पृथ्वी रे ताहा सहित सामान हो पारिबा बा सामान है परी स्थान आ क्योंकि नाही। तो 2 नंबर सरलार्थ को देखिए पिला मोर 2 नंबर सरलार्थर प्रश्न कौन पचारि ना कही ना ता लगी शरीर रक्तबिंदु दान जे न करे कृतज्ञ से पशुर सम्मान।
ବା ସମାନ ପଶୁ ସମାନ ସିଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ ନା ତାହା ଲାଗି ଡ ପଶୁର ସମାନ। ଅସଂସିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଭକ୍ତ କବି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲିଖିତ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ମାଟି ପାଇଁ ଯିଏ କିଛି ତ୍ୟାଗ ନ କରେ, ଯିଏ କିପରି କୃତଜ୍ଞ ଓ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ହୁଏ, ତାହା ଏଠାରେ ଲେଖକ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କିଏ? ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଭୂମିର ଅନ୍ନ ଜଳ ଖାଇ ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ଜୀବିତ ରଖନ୍ତି। ସେହି ମାଟି ପାଆଁର ପରିଚୟ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାର ଗୌରବରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ, ତାର ପତନରେ ସେମାନଙ୍କ ପତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ବୀ ହୋଇପଡ଼େ। ସେହି ଜନ୍ମମାଟିର କଥାକୁ ଦୂରଦେଶରେ ଥାଇ ମନେ ପକାଇଲେ ମନଟା ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହୁଏ। ମନ ଦୁଃଖରେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ବା ଝୁରି ଉଠିବାକୁ ବା ଝୁରି ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସେହି ଜନ୍ମମାଟିଠାରୁ ବହୁ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣା ଶରୀରର ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ମାଟି ମା ପାଇଁ ଦାନ ନ କରେ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପଶୁତୁଲ୍ୟ ହୁଏ। ତାହାକୁ କୃତଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜନ୍ମମାଟି ପ୍ରତି ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ 3 ନମ୍ବରର ସରଳାର୍ଥ କ'ଣ କହିଛି ନା 3 ନମ୍ବର କହିଛି ତୁମର ନା ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ଗୋଡ଼େ ମାରି ସ୍ୱଦେଶ ମଙ୍ଗଳେ ଲେଖି ଯାଇଅଛନ୍ତି ନାମ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲେ ତୁମର? ଏହାର ଅର୍ଥ କହିଛି ନା ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ। ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାବୀରମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାଟି ପାଇଁ ମହାନ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ନା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଓଲଟାଇଲେ ବହୁ ମହାବୀରମାନଙ୍କର ଅମର ଜୀବନଗାଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିହୁଏ। ସେହି ବୀରଗଣ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ଆପଣାର ଶରୀର ଦାନ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପରିବାରକୁ ଭୁଲି ସେମାନେ ବୃକ୍ଷଥାଳ ଧରି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏ ମାଟି ପାଇଁ ନିଃସ୍ୱ କଙ୍କାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳକୁ ଗୋଡ଼ରେ ମାରି ବହୁ ବର୍ଷ ବା କଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ବୀର ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ଆପଣାର ଅଥବା ନିଜର ନାମକୁ ସେମାନେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋକମୁଖରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ଅମର କଥା ବା ଗାଥା ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରି ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ଓ ଜନ୍ମଭୂମି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଯାଉଛି। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଖିବା ପିଲେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କେତେ 5 ନମ୍ବର। ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ବିଶେଷଣ ପଦ, ବିଶେଷଣ କାହା କହିବା ନା ଯେଉଁଠି ଆମର ବିଶେଷ ପଦର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା ଓକେ ତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାକୁ କହିବା ବିଶେଷଣ। ଯେପରି ଏଠି କହିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ, ଏଠି ବିଶେଷଣ କିଏ ହେବ ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ। କିପରି ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ। ସେମିତି ପଚାରିଛି ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଏଠି ହେବ ପ୍ରିୟ ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ। ସେମିତି ଦୟାମୟ ପିତା, ପିତା କିପରି ପିତା ନା ଦୟାମୟ ପିତା ହେଲା। ତାପରେ ପଚାରିଛି ଫୁଟିଲା ଫୁଲ, କେମିତିକା ଫୁଲ? ଏଟା ଫୁଟିଲା, ତାର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝୁଛି ଫୁଲର। ସୁନୀଳ ଆକାଶ, ଆକାଶ କିପରି ନା ସୁନୀଳ ହେଲା, ରଙ୍ଗକୁ ବୁଝାଉଛି। ନବ ଜଳଧାର, ଜଳଧାର କିପରି? ନବ ଅର୍ଥ ତାର ନୂଆ। ତୋରା ଫୁଲ ବା ତରା ଫୁଲ, ତରା ଫୁଲ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ନା ଏଠି ହେଉଛି ବିଶେଷ। ସୋ ଏଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତାପରେ ପ୍ରିୟ, ତାପରେ ଦୟାମୟ, ସେମିତି ଫୁଟିଲା, ସୁନୀଳ, ନବ ଏବଂ ତୋର, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲେ ସବୁ କ'ଣ ତୁମର ନା ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା 6 ନମ୍ବର। ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ? ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମଭୂମିର ପବନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ସୁସ୍ଥ ଜଳ ଓ ଶସ୍ୟ ଫଳ ଆମର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଖବଜ କହିଛି ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସହିତ ତୁଳନା ବା ସମାନ କାହିଁକି? ନା ମା ଯେପରି ଆମକୁ ତା ବକ୍ଷରେ କ୍ଷୀର ଦିଏ, ଆମକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ନାନାବିଧ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରି ପାଳନ କରେ। ଜନ୍ମଭୂମିର ବାୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଫଳ ଆମ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଜନନୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ କହିଛି ପିଲେ ତୁମର ନେକ୍ସଟ ଆନ୍ସର ବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଆପଣାର। ପରିବାରରେ ଦୟାମୟ ପିତା, ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ଏବଂ ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ। କେଉଁମାନେ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ? ତାପରେ ପଚାରିଛି କବି କାହାକୁ କୃତଜ୍ଞ ଓ ପଶୁ ବୋଲି ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି? ନା ଯେଉଁ ଲୋକ ଜନ୍ମଭୂମିଠାରୁ ନାନାବିଧ ଉପକାର ପାଇ ତାର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ଆପଣା ଶରୀରକୁ ରକ୍ତଦାନ ନ କରେ, ନିଜ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତଦାନ ନ କରେ, ତାକୁ କବି କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ କରିଛନ୍ତି ବା ସମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଛି କ'ଣ ନା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ କି ଶିକ୍ଷା ପାଉ? ନା ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଘର ପରିବାରକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଉଚିତ। ଏହିପରିକି ନାନାବିଧ କଷ୍ଟ ସହି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହିଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଅଛୁ। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ବୋଲି ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଛି ନା ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଭଳି, ପିତୁଳା ଲଗେଇକି ଆମର କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରିବ ନା ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ନୟନ ପିତୁଳା। ତାପରେ କହିଛି ତୁମର ଦେଖ ନା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦଟି ବାଛି ଲେଖ। ରବି ତାପ ଡ୍ୟାସରେ ଶୋଭା ଧରେ, କିରଣ ଭିତରେ ନା ବିଚରଣ କରେ ନା କିରଣ ଭିତରେ। ନେକ୍ସଟ କହିଛି କାନନେ ଶୋଭେ କେତେ ଡ୍ୟାସ, ବିହଙ୍ଗମକୁଳ ନବ ଜଳଧର ବା ତୋରା ଫୁଲ, ଏହା ହେବ ତରା ଫୁଲ। ଯାହାର ଗୌରବ କେତେ ଡ୍ୟାସ,
ଶରୀର ଜୀବିତ ନା ପତନ ନିଶ୍ଚୟ ନା ସୁଖର ଉଦୟ ସୁଖର ଉଦୟ। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ କହିଛି ପିଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଏହି କବିତାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ ଲେଖ। ଯେମିତି କହିଛି ମେଘ, ମେଘର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ନା ଜଳଧର। ଯେମିତି କହିଛି ଆମର ବିଜୁଳି, ବିଜୁଳିର କ'ଣ ନା ସୌଦାମିନୀ। ଚଢ଼େଇର ବିହଙ୍ଗମ, ତାରାର ହେଉଛି ଆମର ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀର ହେଉଛି ଧରା। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ହେଲା। ନା ଜଳଧର ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଏଇଟା କାହାକୁ କହିବା, ମେଘକୁ, ସୌଦାମିନୀ ବିଜୁଳିକି ହେଲା, ବିହଙ୍ଗମ ଚଢ଼େଇକି, ନକ୍ଷତ୍ର ତାରା ଏବଂ ଧରା କହିବା ପୃଥିବୀକି। ଏରା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାର ବିପରୀତ ବା ଗୋଟେ ବିପରୀତ ନୁହଁ ତ ଏରା ହେଉଛି ସମାନ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅର୍ଥ ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ମିନିଂ ସବୁ କ'ଣ। ଓକେ, ତ ଏଇଥିଲେ ପିଲେ ତୁମର 9 ନମ୍ବର ଯାଏଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍। ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ନେକ୍ସଟ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଟପିକରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।